السلام علیکم ناظرین، میں انصار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں تحریک انصاف کی جانب سے توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ اور فوجی تنصیبات پر حملوں کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک سخت رد عمل سامنے آیا۔ اس پہ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب، کے پی اور اسلام آباد میں فوج کو ڈپلوائے کیا جائے اور جتنی بھی سرکاری املاک ہیں ان پہ فوج تعینات ہوگی۔ شر پسندوں کی جانب سے مزید نقصان سے بچنے کے لیے فوج کو بلایا گیا اور فوج تعینات ہوگی سرکاری عمارتوں میں اور مختلف آفیسز میں۔ اس کے بعد ناظرین، آئی ایس پی آر کی طرف سے جو سخت رد عمل آیا اس میں انہوں نے کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملوں کے پیچھے پی ٹی آئی کی شرپسند لیڈرشپ تھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ فوج کوئی سخت رد عمل دے جسے وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں، لیکن فوج نے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا اور اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو دشمن 75 سال میں نہ کر سکا وہ اقتدار کے ہوس میں مبتلا سیاسی لبادہ اوڑے ایک گروہ نے کر دکھایا۔ 9 مئی کے دن کو سیاہ باب کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی گرفتاری نیب نے کی اور قانون کے مطابق ان کی گرفتاری ہوئی، لیکن اس کے بعد جس طرح فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا وہ قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ شر پسند عناصر ایک طرف تو لوگوں کو اکسا رہے تھے فوج پہ اور فوج کی تنصیبات پر حملوں کے لیے، اور دوسری طرف وہ فوج کی اہمیت پہ بات کر رہے تھے۔ یہ دوگلا پن کی مثال ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ شر پسند عناصر جو ان کارروائیوں میں انوالوڈ ہیں ان کی شناخت کر لی گئی اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، اور اب اگر کسی نے آرمی کی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا کوئی حملہ آور ہوا تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو کچھ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہوا وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور جو کچھ لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے ساتھ کیا گیا، اسے نظر آتش کیا گیا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لیا تھا اور وہ ایک ریاست کا سمبل تھا جس پہ اٹیک کر کے اس کو تباہ کر کے کھنڈرات میں تبدیل کر کے پھر اس کو نظر آتش کیا گیا، حتیٰ کہ وہاں پہ موجود مسجد کو بھی آگ لگا دی گئی۔ یہ سب پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے ڈائریکشنز تھیں یہ سب کرنے کی۔ آپ اگر دیکھیں تو آج آڈیو لیکس ہوئی ہیں جو یاسمین راشد کی، اعجاز چودھری کی اور دیگر تحریک انصاف کے پنجاب سے رہنماؤں کی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور اگر آپ سنیں مراد سعید کی آڈیو تو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو نکلیں اور جہاں پہ آپ کو کہا گیا ہے وہاں پہ پہنچیں۔ تو یہ پہلے سے ان کی پلاننگ تھی کہ اگر عمران خان گرفتار ہوئے تو ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اگر آپ میاں والی لیں، لاہور، راولپنڈی GHQ، گجرانوالہ کینٹ کا ایریا اور فضائیہ کے ایئر بیس پہ بھی اٹیک کیے گئے، حتیٰ کہ شہداء کی یادگار کو بھی نہ چھوڑا گیا اور اس کو بھی آگ لگا دی گئی۔ شہداء کی تصویروں پہ پتھراؤ کیا گیا اور وہاں پہ آگ لگا دی گئی۔ میاں والی ایئر بیس کے سامنے ایک سمبولک ایئر کرافٹ تھا، اس کو بھی نظر آتش کیا گیا، اور یہ سب پلاننگ کے ذریعے ہوا۔ اس کے واضح ثبوت آڈیو لیکس میں آپ کو نظر آتے ہیں، یاسمین راشد کی آڈیو لیک اور اعجاز چودھری کی آڈیو لیک کے کس طرح انہوں نے پہلے ڈائریکشنز دیں کہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا جائے اور اس کو نظر آتش کروایا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد اعجاز چودھری کی آڈیو ہے جس میں وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ گملہ تک نہیں چھوڑا گیا، وہاں پہ ساری چیزیں چوری کر لی گئیں، کھانے پینے کی چیزیں تک وہاں سے اٹھا لی گئیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پنجاب سے ایک آڈیو لیک ہوئی جہاں پہ آپس میں وہ گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح خانہ جنگی کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں پہ اٹیک کرنا ہے، اور جو حکومتی وزراء ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے گھروں پہ دعویٰ بولیں اور ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں۔ اس طرح کی گفتگو ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو اس طرح کے کئی ثبوت ایسے ہیں کہ جو آرمی کے پاس، پنجاب پولیس کے پاس اور سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس موجود ہیں کہ کس طرح ان سب اٹیکس کی پلاننگ کی گئی اور کس طرح پلاننگ کے ذریعے ان جگہوں کو اٹیک کیا گیا کہ جن کو TTP اٹیک کرنا چاہتی تھی، جن کو بلوچستان کی جو دہشت گرد تنظیم ہے انہوں نے اٹیک کیا، وہ اٹیک کرنا چاہتی تھیں۔ ساری ان جگہوں کو PTI کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا اور پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا، اور تقریباً 90% ذرائع کے مطابق 90% لوگ جو ان کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کی شناخت ہو چکی ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی گرفتاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ اسد عمر کو گرفتار کیا گیا،
पंजाब के साबिक गवर्नर सरफराज चीमा को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया और फवाद चौधरी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, जो 12 घंटे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे रहे गिरफ़्तारी से बचने के लिए। और फाइनली वो रात को 10-11 बजे जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट से निकले तो वहाँ पे पुलिस मौजूद थी और सुप्रीम कोर्ट से बाहर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके बाद मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होने जा रही हैं, लेकिन पंजाब लाहौर में जो इनकी लीडरशिप है उनके मोबाइल फ़ोन्स बंद हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये जलाओ गिराओ और इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद जब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी से सवाल किया गया कि आप इन वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, तो वो आगे से ये जवाब देते हैं कि मैं हुकूमत की मज़म्मत करता हूँ, यानी कि किसी ने भी आग पे पानी डालने की कोशिश नहीं की, बल्कि वीडियो पैगामात दिए गए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से, लोगों के जज्बात को और उकसाया गया और उनको हमलों की तरगीब दी गई। अगर आप मुराद सईद की ऑडियो उठा के देख लें, ज़रताज गुल की वीडियो सामने आई है और शाह महमूद कुरैशी की और फवाद चौधरी की भी कुछ क्लिप्स मौजूद हैं। इसके अलावा इमरान रियाज ख़ान जो साफ़ी कम तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, उनकी तरफ से भी आपने वीडियो पैगामात देखे होंगे, लेकिन बेवकूफ़ लोगों को इन सब ने इस्तेमाल किया। कहीं पे भी आपको तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नज़र नहीं आएगी, बल्कि लोगों को उकसा के उनसे ये सब काम करवाया गया। और अब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जलाओ गिराओ और नज़र आतिश नहीं किया गया किसी भी सरकारी या फ़ौजी अमलाक को, लेकिन ये सब इन लोगों के कहने पे किया, पीटीआई के वर्कर्स ने किया। और अब इमरान रियाज ख़ान का एक ट्वीट में देख रहा था, वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई ने ये सब नहीं किया। तो मेरी तो ये डिमांड है कि इमरान रियाज ख़ान जो पिछले 1 साल से लोगों को मुसलसल उकसा रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत पे उकसा रहे हैं, तो इमरान रियाज ख़ान को भी तहरीक इंसाफ के साथ, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी लोगों के जज्बात को उबारा, जिसका रिज़ल्ट आज हम देख रहे हैं। अगर पीटीआई के वर्कर्स और उनकी लीडरशिप को इतना ही लड़ने का शौक़ है और जलाओ गिराओ का, तो मेरा मशवरा है कि ये लोग एलओसी पे चले जाएं, बलूचिस्तान, केपी और कश्मीर, वहाँ एलओसी पे जाके फ़ौजियों से उनके वेपन्स छीन लें और बंदूकें उठा के वहाँ पे खड़े हो जाएं और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें और फ़ौजियों को कहें कि आपका कोई काम नहीं, इस मुल्क की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर आपको इतना जलाओ गिराओ, लूट मार की और इतनी लड़ाई का इतना ही शौक़ है, तो आपको एलओसी पे चले जाना चाहिए और कश्मीर में जाके जिहाद करें। आप वज़ीरिस्तान में चले जाएं, केपीके में, बलूचिस्तान में चले जाएं। बलूचिस्तान एरिया वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे बड़े काफ़ी सारे फ़ौजी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनमें जाके हिस्सा लें। बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान में हर रोज़ फ़ौजी अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको फ़ौज की ज़रूरत नहीं और आप फ़ौज की इज़्ज़त नहीं कर सकते, तो आपको चले जाना चाहिए और वहाँ पे आप जिहाद करें जो रियल जिहाद है, बजाय इसके कि अपनी ही, अगर एक कोर कमांडर हाउस को आपने नज़र आतिश किया तो वो आपकी प्रॉपर्टी थी, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की प्रॉपर्टी थी, वो एक रियासत का सिंबल था, वो हमारे लिए बड़ी वैल्यू रखता था, जिसको आपने नज़र आतिश किया। वहाँ से आपने चीज़ें चोरी की और एक औरत को मैं देख रहा था, वो कहती है कि जी अंदर से मैंने बुक्स और कुछ बोतल्स उठाई हैं, ये मेरा घर है, मैंने अपने घर से चीज़ें उठाई हैं, तो वो घर आपका था जिसको आपने आग लगाई। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और ये भी आप समझ लें कि ये सब करके आप कोई इमरान ख़ान की फेवर नहीं कर रहे और ना ही तहरीक इंसाफ की फेवर कर रहे हैं, बल्कि इन कामों से इमरान ख़ान साहब के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी और आप दबाव डाल के इस तरह इमरान ख़ान साहब की रिहाई हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा नाज़रीन, आज इमरान ख़ान साहब को अदालत में पेश किया गया और 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए इमरान ख़ान साहब को भेज दिया गया और इसके अलावा तोशा खाना केस में इमरान ख़ान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई और अब 13 तारीख को दोबारा से इमरान ख़ान साहब को अदालत में पेश किया जाएगा। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। खुदारा अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखें और अपनी जो सरकारी अमलाक हैं या जो आर्मी की जो तनसीबात हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो पूरे पाकिस्तानी अवाम की प्रॉपर्टी है, उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। अगर आप एहतजाज करना है तो पुरअमन एहतजाज करें, किसी एक जगह पे धरना दें, पुरअमन प्रोटेस्ट करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इस तरह के अगर वाक़यात आपने किए तो इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा।